дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори 21. як тӯпи 45 миллиметраро 4 асп кашола карда меоварданд. пешопеши аспҳо афсаре қадам мезад. ин худи ҳамон афсари қадбастаке буд ки баъди задагардондани ҳуҷуми якум ба назди Барчук омада буд. мерган зур зада фикр мекард ки фамилияшро ба хотир орад, аммо ба хотир оварда натавонист. 10-15 қадам монда буд ки афсар аспҳоро нигаҳ дошт ва худаш ба назди Барчуку мерган равон шуд. мергану Барчук аз ҷой наҷунбиданд. афсар ҳам аз омаданаш арз накард. вай хомӯш дар рӯбарӯяшон чорзону зад. ана аз тамоми дивизион ҳамин монд, гуфт ӯ бо сараш ба сӯи тӯп ишора карда. ва ин ҳам танҳо якто снаряд дорад. ва ногаҳ ба кафи ҳарду даст рӯяшро пӯшонда ҳунгоззанон гирья кардан гирифт. мерган ба ду солдате ки лаҷоми аспҳоро дошта меистоданд пайваст чашм медӯхт. як нафараш хеле шинос бар ин менамуд. бузургхон, ҷиғ зад ӯ нимхез шуда. яке аз солдатҳо лаҷоми аспро сар дода ба сӯяшон тохт ва ба наздашон расида даст ба чакка бурд. сержант Ҷамолхонов ва ногаҳ ҳарду дасташро ба ду тараф ёзонда наъра кашид. акои мерган, акои мерган, наход ин шумо бошед. мерган аз ҷояш ҷаста хесту бузургхонро танг ба оғӯш кашид. онҳо дуборӣ аз ҳарду рухсори якдигар бусиданд. Барчук низ аз ҷояш хест. чӣ, ҳамшаҳриятро ёфтӣ? не игнат, не, бародарамро ёфтам, гуфт мерган ба китфи бузургхон тап тап зада ва баъд ба командири тӯпчиҳо рӯй овард. ту мегӯӣ ки ин тӯпи шалақат якто снаряд дорад? командири тӯпчиҳо бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. мерган харитаашро баровард. ҳама дар наздаш ҷамъ шуданд. гӯш кун сержант, гуфт ӯ бо забони русӣ ба бузургхон ва бо оҳанги амр афзуд. ҳозир бо ҳамроҳат аспҳоро савор мешаведу ана ба ҳамин қишлоқ чорхез мегиронед. дидӣ, ана ба ҳамин қишлоқ. номаш Матвеевка. дар канораи ғарбии деҳа, тахминан ана дар ҳамин ҷо саисхонае ҳаст ва дар рӯи ҳавлияш ду машара. аспҳоро ба машараҳо мебандеду боз чорхез гиронда мебиёед. 1 соат вақт медиҳам. фаҳмо? 1 соат. фаҳмо, рафиқ лейтенанти калон. даст ба чакка бурд бузургхон. айнан иҷро хоҳад шуд. ва давида ба назди ҳамроҳаш рафт. ту чӣ кор кардан мехоҳӣ? фашшос зад командири тӯпчиҳо аз гиребони мерган гирифта. ман ба ин роҳ намедиҳам. ин худсарӣ, авбошист. Барчук як то зада дасташро аз гиребони мерган ҷудо кард ва ба байнашон даромада бо мулоиматӣ фаҳмонд. гӯш кун Фёдор, тӯпе ки снаряд надорад, вай як мушт оҳанпораест. ба мо аспу ароба лозим. мефаҳмӣ? аспу ароба. мо маҷрӯҳи бисёре дорем. сарбозҳо ҳам монда шудагӣ. бе аспу ароба чӣ хел ақиб менишинем? ин кори ман не. ман аспҳоро намедиҳам, гуфтам намедиҳам. командири тӯпчиҳо ба назди тӯпаш рафтанӣ шуд ки дар он ҷо бузургхону ҳамроҳаш аспҳоро аз тӯп мекушоданд. аммо Барчук аз ду бари гиребонаш гирифта ва кашида ба худ ҷафз карда рост ба рӯяш фашшос зад. аҳмақӣ накун. гап якто. ба мо асп лозим. ин тӯпи шалақи беснарядат ҳоло ба касе лозим нест. онро метарконему мепартоем. бузургхону ҳамроҳаш аспҳоро чорхез гиронданд. баъд аз ин Барчук гиребони ҳарифашро сар дод. командири тӯпчиҳо ба замин нишаста чун кӯдак ҳунгоззанон гиристан гирифт. ефрейтор Кравцов баланд ҳалло зада медавид. лейтенант Сидоров канӣ, батальони дуввум канӣ. барои рост кардани нафас фурсат надода ба ӯ дарафт дод Барчук. канӣ, ӯ ана. Кравцов ба сӯи уфуқ ки аз он ҷо лаккаи муттаҳаррике ба назар мерасид ишора намуд. хеле чақон буданд. аллакай 3-4 километр гурехтанд. агар ҳамин хел гурехтан гиранд, баъди 1 ҳафта аз кӯҳи Урал ҳам гузашта мераванд.
وی به زیر پایش با جهل توف کرد و سخت دشنام داد. سی درف کنی دشنامش را برید برچوب. همراه آنها از جهل فرآمده خسته حالانه جواب داد کرافتسوف: چرا به کماندیری بتالیون نگفتی که به ما همراه شود؟ چرا نگفتم؟ گفتم. وی نه به گپ من بلکه به گپ آلفته سیدرف گوش کرد. میگویند که با دسته های خرد خرد از احاطه برآمدن آسان تر است. کی گفت که ما در محاصره؟ کی؟ تو؟ اراس زد برچوب. چرا به من اراس میزنی؟ باز آتش گرفته از جوش جسته خیست کرافتسوف. چرا؟ رو به سیدرفت اراس زن، به کماندیری پولکت اراس زن. چرا به من اراس میزنی؟ من چی گناه کردم؟ خیر بس. میرگن به بینشان درآمد. جنجال فایده ندارد و به قفایش نگاه کرده زم نمود. انا سبورفم بتالیون را جمع کرده آورد. کرافتسوف باز به زمین نشسته سیگار پیچاندن گرفت. از دور ترک ترک چرخها به گوش رسید. بزرگخان و همراهش دو مژره را سرانده می آوردند. سیدرف می گوید که نیمیس‌ها قدقدی 63 رخنه زده 60-70 کیلومتر پیش رفتند، گفت اندوهگینانه کرافتسوف و از سیگارش جگری دود گرفت. افسرها به یکدیگر معنیدارانه نظر افکندند. این گپ را در اینجا گفتی، در دیگر جای نگویی، دوغ زد میرگن. سیدرفت بزدل، ترسانچک، بنابراین از پشه فیلم می سازد. ما از روی نقشه پیشکی با نظام عقب نشسته ایستاده ایم. و اندکی آوازش را بلند کرده تاکید نمود. فهمیدی؟ ما از روی نقشه پیشکی با نظام عقب نشسته ایستاده ایم. کرافتسوف فوراً مقصدی میرگن را فهمید. بله، لیتنانت کلان نمیخواهد که سالداتها این خبر را شنیده وهمکی شوند. بنابراین از جایش جسته خیست و دست به چکه برده تکرار کرد: عیناً همین خیل رفیق لیتنانت کلان، ما از روی نقشه پیشکی با نظام عقب نشسته ایستاده ایم. در این وقت بزرگخان و همراهش رسیده آمدند. برچوب به اجرای وظیفه شروع نمود. تو اکنون قاصدی من، گفت میرگن به کرافتسوف، از من یک قدم هم دور نمیشوی. چی؟ تو به من باور نمی کنی؟ فیشاس زد کرافتسوف چشمانش را نیمراخ کرده. گمان میکنی که من لقی؟ گل؟ نادان؟ معنی گپت را نمیفهمم. گپ یک تا، تو قاصدی من، از من یک قدم دور نمیشوی. کنی فرمان را تکرار کن. کرافتسوف ناعلاج فرمان را تکرار کرد. مجروحان را زود به عرابه ها بار کردند. برچوب به دو قنات بتالیون دسته های قراولی تعیین نموده با تمسخر به لیتنانت کلان مارتینوف رو آورد. خوش رفیق مارتینوف، دسته پیش قراول ها را به شما می سپارم. شما چون کماندیری راتای رزویدکچی ها، مارشروت ها و از روی عزیمت راه پیمودن را باید نقض دانید. کنی یک هنرتان را به ما هم نشان دهید. لیتنانت کلان با خصومت به برچوب نگریسته دست به چکه برد. وی حالا به قول خودش به جز به بادیچه برچوب اطاعت کردن علاج دیگری نداشت، چون که در گرد و اطراف همه آدمان بیگانه بودند و همه به او با خصومت می نگریستند و همه او را چون سیدرف کلموش شتاب می پنداشتند. برچوب چه خیل به نزد دسته پیشاهنگ دویده رفتن مارتینوف را کمتر مشاهده کرده ایستاد و بعد به حرکت کردن فرمان داد. کلان اساسی از پس دسته پیش قراولان به حرکت درآمد. وقتی که کلان 150-200 قدم دور شد، برچوب به میرگن روی آورد. خوش میرگن سلیمویچ، بتالیون را از قفا حمایه کردن حق ماست. در وقت جنگ گرجدنی می گفتند که کماندیری حقیقی در وقت هجوم باید از همه پیش باشد و در وقت عقب نشینی از همه قفا. همین خیل؟ بله، تصدیق نمود میرگن. همین خیل می گفتند. از همه قفا برچوب، میرگن، یفریتر کرافتسوف و بزرگخان قدم می زدند. بزرگخان و کرافتسوف تا که به صحبت افسرها خلل نرسانند، بعد 50-60 قدم خود را 2-3 قدم قفا کشیدند. بتالیون چون سنگپشت عظیم وزنین و آهسته آهسته به پیش می خزید و در صفحه ملرنگ دشت چون 5 لکه متحرک به نظر می رسید. پیشاپیش لکه یکم، یعنی دسته پیش قراولها، لیتنانت کلان مارتینوف در یک دست تپانچه و در دست دیگر کمپاس قدم می زد. وی تیز تیز به قفا برگشته با دشنام و نفرین سربازان را به شتاب و تعجیل وادار می نمود
و گاه گاه به کامپاس نظر افکنده عظیمت را راست میکرد. حالا نه تنها حیات و ممات بلکه آبروی و اعتبار افسری و حتی انسانیش به محک امتحان گذاشته شده بود. مارتینوف این را خوب میدانست، خیلی و خیلی خوب میدانست. بنابراین به هر یک صدای صحرا با دقت گوش کرده و تمام نور چشمانش را جمع نموده به اطراف زیرکانه چشم دوانده به پیش قدم میزد. فقط بتالیون را صحت و سلامت به پولک رسانم بس. به پولک، اگر به پولک رسانم کفایه. تیز تیز از دل میگذران او. آنگاه من به آن دو حیوان لجام گسیخته که بودن لیتینانت کلان مارتینوف را نشان میدهم. به گردنشان ریسمان انداخته و کشاله کرده راست به تریبونالی حربی میبرم. وی همه این را تصور کرده و از حالا از نشعه انتقام حلاوت میبرد، اما بعد چند ثانیه به خاطر می آورد که الحال تا پولک از این رو تا تریبونالی حربی خیلی راه است و در عین زمان تمام حاکمیت و حتی حیات و ممات او در دست یک خرس سرخ و یک خاده نیم سوخته است. بنابراین هوشیار بودن لازم. هوشیار. حالا تا انتقام ستانی خیلی وقت است. گاه گاه جنجالی که در نزد پونکت دیدبانی بتالیون روی داده بود و پیش چشمش جلوگر می شد و باز چشمان پرکینه میرگن و برچوک بر رویش و نگاهی سرد و خیره میلی دو افطمت به شکمش دوخته می شد. در برابر این به اندامش لرزه می افتاد، موی بدنش سیخ می زد و روده و روچوکش رفته به تخت پشتش می چسبید. و کجا تیر زدن را می دانند پدرسگا؟ ها می دانند. خرمگاس می زد او در چنین وقتها راست به شکم. بعد از این چخیل باطنه خود لیتینانت سیدروف را پناه کردن خود را به خاطر می آورد و دلش از شادی و افتخار لبریز می شد و به جسمی از تشددهای عصب و کوفت راه به حال شدهش باز مدار می دمید. بله، او از این دو خونخوار لجام گسیخته نترسید. رفیق خود را با تنش پناه کرد. می توان گفت که از مرگ مفاجا نجات داد. بله، نه هر کس به چنین کار قادر است، اما سیدروف رفیق خوب نبوده است. او را پرتافته گریخت. خیر بلا به پسش. او باقی مانده این بتالیون را برده به پولک می رساند و باز یک بار شجاعت و مردی و کاردانی خود را ثابت می کند و باز به هر یک صدا با دقت گوش می کرد. گرد و اطراف را از نظر می گذراند و با دشنام و نفرین سربازهای خسته و بیمدار را که در راه رفت خوابشان می برد با هوشیاری و تعجیل وادار می نمود. دسته قراولان عقبگاه نیز به هر یک صدا با دقت گوش می کردند. گرد و اطراف را زیرکانه از نظر می گذراندند و کلانه اساسی را که در روی بیابان ملرنگ چون لکه سیاه متحرک می نمود دائما در مد نظر نگاه می داشتند. سیدروف نقص کرد که با بتالیون دویم گریخته رفت، وگرنه با یک تیر کله بی مغزش را سوراخ می کردم. گفت برچوک بعد از آن که قریب یک ساعت راه پیمودند. میرگن در جواب حرفی نگفت. باز یک ساعت خاموش راه پیمودند. به کدام مشخانه جای شود میابم و کله اش را با یک تیر سوراخ میکنم. باز برونگاز زد برچوک. به من، به لیتینانت برچوک مشت میبردارده؟ به من، به لیتینانت برچوک. این گناهش تنها با خون جبران میشود، تنها با خون. آلفته. من به تو حالا کی بودن لیتینانت برچوک را نشان میدهم. تیر را حیف نکنی گنات، ما زندگی کرده گردد، گفت بی پروا میرگن و نگاه تعجب آمیزی همراهش را دیده زم نمود. در زندگی این خیل آلفته و احمق ها هم لازمند. اگر همه من و تو بر این می بودند زندگی یک رنگ و دلگیر کننده می شد و به تلاش و مبارزه هم نمی ارزید. برچوک همراهش را با قیره چشم خیلی مشاهده نمود، اما در جواب حرفی نگفت. آنها باز خاموش راه می پیمودند. ناگه هوا روشن شد. جین زند، اینقدر تیز صبح دمید، گفت برچوک به زیر پایش تف کرده. این صبحی کاذب، گفت بی پروا میرگن. بیا کنی یک خریطه را بینیم. کنی چند کیلومتر راه طی کردیم و به کجا رسیدیم؟ من بی خریطه هم میدانم که اکنون 25-26 کیلومتر راه طی کردیم. بعد یک و نیم ساعت به سایه میرسیم. انا در همانجا دم میگیریم. نسبت به گفته برچوک خیلی بروقت‌تر به سای رسیدند. سای در روشنی صبح کاذب
در بالای بیابان ملرنگ چون ماری عظیمی می نمود و از شمال به جنوب طول می کشید. سای خیلی وسیع بود. در بعضی جایها برش قریب به 1 کیلومتر می رسید. از میان جای سای یک جویچه بر این آب جاری بود. جریان دریاچه چنان سست بود که بعضا حرکت داشتن یا نداشتن آن به زور احساس کرده می شد. در شیبر دو طرف دریاچه تا به جایی که چشم می رسید قمیش موج می زد. برچوب برای تفریح و توقف فرمان داد. قمیش خیلی زیج و بلند، زیاده از 2 قد آدم بود. از زیر هر یک قدم فشاز زنان آب می برآمد. آنها خیلی وقت جای خشکی را می کفتند. در آخر در نزد تپه‌ای که 50-60 سانتی متر بلندی داشت باز ایستادند. مرگن با پایش 1 قد آدم بر این جای را از خس و خاشاک تازه کرده شینل و بارخلطه‌اش را به بالای آن پرتافت. برچوب دقیقه پیشانیش را چین کرده ایستاد و بعد غرمگاه زد. تو مرگن سلیمویچ مانده شدگی برین. خوب کن. دم گیر. من پاسبانها را جابجا کرده می آیم. و به دیگر همراهانش نگریسته زم نمود. کرافتسوف با لیتنانتی کلان می ماند. دیگرها از پس من. بزرگخان باور داشت که مرگن او را باز می دارد. آخر آنها دیر باز دیدار یکدیگر را ندیده بودند. بغیر از این وی سخت خسته و مانده شده بود. نخواد مرگن این را پی نبرده باشد. بزرگخان با امید به مرگن چشم دوخت، اما او با کار خود مشغول بود. شینلش را پهن کرده جای خواب تیار می کرد. بزرگخان یک آه کشید و автоматش را به کتف پرتافته از پس برچوب و ایسایف روان شد. همین که مرگن سرش را بالای بارخلطه‌اش گذاشت خوابش برد. از گرمی و خارش دست و روی بیدار شد. پشت دستان و چند جای رویش لو می سوخت. فهمید که خاموشک گزیده است. در بالای سرش به جای کرافتسوف، برچوب، افسر توپچیان و سلدت توپچی نشسته بودند. آخر 1 قدم درون قمیشزار می روم. آن طرفش 150 متر. این مسافه را گوک کشان طی می کنم. چنان طی می کنم که یگان گیاهی نمی جنبد، یگان جانور خبردار نمی شود. زن و بچه‌ام را یک نظر می بینم و بر می گردم. 1 نظر، می گفت با حرارت سلدت توپچی. آخر من آنها را 2 سال باز ندیدم. ممکن دیگر این خیل تصادف دست ندهد. ممکن است من دیگر آنها را نبینم. این چه می گوید؟ پرسید مرگن با سرش به سوی سلدت اشاره کرده و باز پشت دستش را خاریدن گرفت و چون خارش آن پس نشد با تفش تر کرد. این اندکی تسکین بخشید. قشلاقش در همین قریبی ها بوده است. 7-8 کیلومتر پایانتری همین سای. خانه اش رفته زن و بچه اش را دیدنی. شهر داد برچوب. آفتاب اکنون قیام کرده ایستاده است. این دفعه با امید به مرگن چشم دوخته با آهنگ گریه آلود به گپ درآمد سلدت توپچی. تا بیگاهی گشته می آیم. به خدا که می آیم. والدم و زن و پسرچه هایم را 1 نظر می بینم و بر می گردم. به بچه ها نان هم می آرم. آخر بچه ها گرسنه، تماما گرسنه. چون دلیل آخرین خطاب نمود سلدت. ممکن نیه گفتم، ممکن نیه. اولا به قشلاقت نامعلوم رسیده نمی توانی. ثانیاً همین که زن و بچه هایت تو را دیدند به تمام قشلاق داد و فریاد می بردارند. همسایه هایت حتما خبردار می شوند. مگر تو کفیل شده می توانی که در قشلاقت یگان خاین یا لگن برداری نیمیس نیست؟ اگر نیمیس ها ما را آشکار کنند می دانی چی می شود؟ از دور با توپ و مونیمیات ها زده تیکه تیکه می کنند. می فهمی؟ همه امان را تیکه تیکه می کنند. برای تو شده جانی اینقدر آدم را به زیر خوف و خطر ماننده نمی توانم. آخر من با آواز لرزان باز به گپ درآمد سلدت، اما برچوب سخنش را دغلانه برید. شد، بس. گپی من یک تا. لیتنان میشکین، تو برای سلدتت جوابگر. اگر گریزد جا به جا می پرانم. به هیچ گونه پرسش و گپ و کلاشه می پرانم. اکنون روید، به جاتون روید. وقتی که آنها در بین قمیشزار از نظر پنهان شدند، برچوب با جهل تف کرد. جین زنه، میشکین بر این افسرهای بیعقل از کجا پیدا می شده باشند؟ سویلیف و سلدت وی باشد افسر. باز تشویق می کند که اجازت ده رفته زن و بچه هایش را دیده آید. مگر در چنین شرایط چنین کار را کردن ممکن است؟ قمیش اندک خشیرات زد و ایسایف و کرافتسوف پیدا شدند.
исаев аз борхалтааш 4 порча нони қоб бароварда дар байнашон тақсим кард ва пеши мерган порчаи калонтареро монд. кравцов тоскулоашро ки дар болои даст медошт ба болои замин монд. дар даруни тоскуло 10-15 моҳичае, дарозиашон 1 ангушт барид. ҳар 4 хомӯш нони қоб мехоҳиданд ва аз дегчаи салдатӣ гулӯтар мекарданд. аз оби дарёча бӯи заҳ ва лойқа меомад. кравцов аз ҳама пеш нонашро хӯрда шуду 1 моҳичаро гирифта бо корд пулакчаҳоашро тоза кард. баъд аз кисааш коғазпечи хурдакакеро бароварда онро бо эҳтиёт кушодан гирифт. дар даруни он андаке намаки ғуруша буд. кравцов ба болои моҳича 3-4 ғуруша намак пошида онро ба даҳон андохт. мерган ки ба рафтори кравцов бо диққат менигарист бо табассум гуфт: рӯдаву ручқашро тоза кунӣ намешавад? ин хел бомазатар, Мерган Салимович, комак ва чашмак зада ҷавоб дод кравцов. мерган ҳам нонашро хӯрда шуд, аммо эҳсос намуд ки ҳоло ҳам тамоми рӯдаву ручқаш холист. кравцов боз 1 моҳиро тоза ва намак карда ба мерган дароз кард. моҳӣ коҳ бар ин бемазза буд. бо вуҷуди ин мерган оҳиста оҳиста мехоҳид. чхел ба мазза? пурсид Барчук. мергану кравцов баробар сар ҷунбонданд. Барчуку Исаев низ ба моҳӣ тозакунӣ шурӯъ карданд. агар оташ гирондан мумкин мешуд, моҳи шӯрбо мепухтем, гуфт бо ҳасрат кравцов. дарёча пур аз моҳӣ, ҳатто бо даст доштан мумкин. ман бо майкаам доштам. сигор кашидан мумкин? пурсид мерган. мумкин не, қатъиян мумкин не, ҷавоб дод Барчук ва андаке фикр карда зам намуд. хайр малаш, шинелатро ба сар гирифта 1 то сигор каш. дудашро кам сар деҳ, то ки ба боло набарояд. баъди шом батальон боз бо ҳамон тартиб ва низом ба роҳ даромад. имшаб батальон хеле суст ҳаракат менамуд. солдатҳо гурусна ва хаста буданд. Барчук тез ба таъҷилу шитоб водор менамуд. батальон қарибии соати 2 ба селроҳае расид. Барчук барои ним соат дам гирифтан иҷозат дод ва ба назди мерган омада нишасту хурумгоҳ зад. агар ҳамин шаб ба қисмои худамон нарасем, аз дасти немисҳо нею аз дасти гуруснагӣ ҳалок мешавем. ва баъд 1 оҳ кашида зам намуд. хайр биё кунӣ бинем чанд километр роҳро тай намудаем. онҳо харитаро паҳн карданд, ба болои сарашон шинелро гирифтанд ва фонусчаи электрикии кисагиро даргиронда ба мушоҳидаи харита машғул шуданд. хеле кам, 15-16 километр, гуфт Барчук. то субҳи дам камаш 20 километр тай кардан лозим. барои чӣ маҳз 20 километр? пурсид мерган. барои ин ки аскарони мо ана дар ҳамин ҷо немисҳоро бояд нигоҳ доранд. Барчук бо ангушташ ба харита хат кашид. мо субҳи дам айни хоб будани немисҳо аз хати фронт бояд гузарем. агар нигоҳ дошта натавонанд чӣ? боз пурсид мерган. бояд нигоҳ доранд, бояд, гуфт бо ҷаҳл Барчук ва фонусчаро хомӯш карда харитаашро ғун дошту бо овози пасттар зам намуд. агар нигоҳ дошта натавонанд, рӯзи мо табоҳ хоҳад шуд. дар ин қарибиҳо бешае нест ки ба он панаҳ барем. агар немисҳо моро дар ин дашти ҳамвор ошкор кунанд, медонӣ чӣ мешавад? медонӣ? мерган бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. вай инро нағз медонист. барои донистани ин ақли қазоие лозим набуд. батальон боз ба роҳ даромад. ин дафъа Барчук роҳбарии калонаи асосиро ба зимма гирифт. мерган, Исаев, кравцов ва бузургхон аз қафои калонаи асосӣ равон шуданд. мерган автоматашро ба сандуқи сина ҳамоил карда ва бо 2 даст ба милу қундоқи он вазн андохта саросема нашуда 1 то ва фаррох қадам мепартофт. кравцов низ қадаммониашро ба қадаммонии ӯ мувофиқ карда паҳлӯ ба паҳлӯ қадам мезад. ногаҳ аз самти шарқ 1 табақи лангарии сафолӣ ки аз ош чош буд парида омад ва 1-2 метр аз мерган пештар боз истода дар гирди меҳвари худ чарх задан гирифт. ва мерган чунин менамуд ки ҳамин ҳоло, ҳамин ки 1 қадам ба пеш монад, ба табақи ош мерасад. аммо бо тадриҷи қадаммонӣ табақ ҳам дур мешуд. мерган дасташро дароз кард. дасташ андаке кӯтоҳӣ кард. ногаҳ овози шиноси занонае ба гӯш расид. гиред охир. чӣ хел шумо чимхӯр? одам гуфтагӣ калон мегирад.
مهرگان چشمانش را کشاده با جهل به زمین تف کرد. فهمید که در راه رفت غنبش برده است. در این وقت کرافتسوف آهسته به کتفش دست رساند. مهرگان با قره چشم به وی نظر افکند. کرافتسوف کف دستش را دراز کرد. در کف دستش 2 ماهیچه تازه و نمک کردگی. اگر حاضر یک طبق آش میشد، گفت با زبان تاجیکی بزرگخان از خفا. ما به تو یک طبق آش. مهرگان 1 ماهی را به بزرگخان دراز کردنی شد، اما کرافتسوف دستش را داشته گفت حق آنها دیگر، و از کیسه‌اش 2 تا ماهیچه برآورده به ایسای و بزرگخان تقسیم نمود. مهرگان 1 ماهیچه را به دهان انداخت. ماهیچه شور و گرمکک بود. از افتکار در کیسه کرافتسوف از تصفیه بدنش گرم شده است. ماهیچه بوی داشت. بوی عجیبی داشت. مهرگان به چی مانند بودنی آن بوی را هیچ فهمیده نمی توانست. ماهیچه این دفعه به نظرش خیلی بامزه می نمود. استخوان‌هایش در زیر دندانش شقیر شقیر صدا می برآوردند. مهرگان آهسته آهسته می خایید. در عمرم این خیل ماهی بامزه نخوردم. تو این ماهی ها را از کجا و چه خیل داشتی؟ پرسید ایسایف از کرافتسوف. در این وقت به گندمزار وارد شدند و سوال ایسایف به جواب ماند. از افتکار سال گذشته قدم شومی نمیس به اینجا نرسیده است و مردم با امید این زمین را کشت کردند. همه سرک گندم را کنده کفمال و پف کرده از کاه تازه نموده به دهان می انداختند. گندم نیم دنبول بود. در زیر دندان سقیچک می شد. به همین منوال خیلی راه پیمودند. ناگاه کلان اساسی باز ایستاد. از آن آدم جدا شده به قفا دوید. وی به مهرگان عرض نمود. رفیق لیتنانت کلان، پیش قراولان 2 شخص نامعلوم را دستگیر کردند. لیتنانت برچوک آنها را استنتاق کرده ایستاده است. شما را به نزدش دعوت دارد. مهرگان به سوی کلان اساسی لکه گرفت. از کلان اساسی 10 قدم برین دورتر 5 نفر دوره کرده می نشستند. وقتی که مهرگان نزدیک شد، همه از جایشان خیستند. 3 افسر، برچوک، مارتینوف و میشکین، باز 2 آدم ناشناسی که در بر لباس عادی داشتند. 1 نفرش کهنسال 50-60 ساله می نمود و دیگرش نهایت جوان 16-17 ساله. همه اش را به لیتنانت کلان تکرار کن، امر نمود برچوک با آدم ناشناسی کهنسال. من اصلا از دهه نیزولز. این را سالدت شما سویلیف تصدیق کرده می تواند. مرا علاقه با او روبرو کردند. خوش من و پسرم به انبار سوزشواری امتیاز قراولی می کردیم. ریشی ماش و برنجش را قبضه کرده به سخن آغاز نمود مرد ناشناس. انبار در کنار دهه زیلیانه. دهه از اینجا تخمینا 13-14 کیلومتر دورتر. اگر با همین راه راست روید، راست به ده می رسید. قریبی شام ناگه نیمیس ها به ده زده در آمدند. تخمینا بعد 1 ساعت 3 موتورسیکل 3 چرخه به نزد انبار سوزشواری آمده ایستاد. از آنها 8 سالدت و 1 افیسر فرامده راست به سوی قراولخانه روان شدند. من و پسرم از تیریزه با هراس به آنها می نگریستیم. افسر به قراولخانه در آمده با زبان شکسته روسی اعلان نمود. از این روز سر کرده همه این و در اینجا به گرد چیسترنه ها، دهه زیلیانه و دشت گرد و اطراف با دستش خط کشید. به گرمانیای بزرگ تعلق دارد و سالدت های شجاعی نیمیس آنها را به زیر حمایت خود می گیرند. اکنون شما آزاد. چیز و چاره ما را از قراولخانه برآورده پرتافت و به سالدت هایش فرمان داد که لق و لق خود را از موتورسیکل گرفته به آنجا درآورند. بعد ما را به کمانداتورشان که در بینای مکتب دهه جایگیر شده است برده استنتاق کردند. چون فهمیدند که من اصلا از دهه نیزولز هستم، امر کردند که به خانه خود بروم. انا حالا به ده همان رفته ایستادم. کی کفیل شده می تواند که تو جاسوسی نیمیس ها نیستی؟ مانش را نمراه کرده پرسید مهرگان. کی؟ شاید تو را خود نیمیس ها فرستاده باشند. گفت کو؟ با سویلیف رو برو کردیم. خطاب نمود با دلتنگی برچوک. سویلیف شناخت اینها هم دیه و هم سایه. بغیر از این حالا این خیل خوردگیری فایده ندارد. ماشینه های امتیاز در کجا؟ پرسید این دفعه آرام تر مهرگان. آنها را دیروز به عقبگاه رانده بودند.
фақат 3 комбайни шалақ, 1 трактор ва 1 чанд дастгоҳ монд. модоме ки трактору мошинҳоро ба ақиб ҳай карда бурданд, чаро ба цистернаҳо оташ назадӣ? чаро? ногаҳ ба назари Мерган чунин намуд ки дар наздаш на мужики русе аз деҳаи гумноми Низольск, балки қаравули МТС-и Заргар Хошоков нишастааст. ин хашму ғазаб ва кинаву адоваташро даҳчанд афзуд, бинобар ин аз гиребонаш гирифта ва кашида ба худ ҷаср фишшос зад. чаро онҳоро ба дасти немисҳо додӣ? чаро? то ки немисҳо баки мошинҳоашонро бемалол пур карда моро куфтан гиранд? магар ман ба дасти немисҳо додам? Мӯйсафед низ оташ гирифта гиребонашро аз дасти Мерган боҷаҳл канд. чаро дар вақташ огоҳ накардед ки думро хода карда мегурезед? ман як одами хурд буду шудам қаравул. ман дирӯз ба директори МТС гуфтам, биё Иван Степанович, ба ин бензин оташ занем. вай медонед чӣ гуфт? гуфт ки агар нахоҳӣ ки каллаат аз танат ҷудо шавад, бефарми ман ба он даст нарасон. ана ҳамин хел гуфту худаш гурехта рафт. акнун овози Мӯйсафед гирьяолуд буд. Мерган ба самимияти қаравул бовар кард. дар ҳақиқат ҳам вай одами хурд. вай чӣ ҳақ дорад ки худсарона ба амбори нафт оташ занад? мегӯяд ки цистернаҳо аз сӯзишворӣ пур, гуфт Барчук ва бо ҷаҳл афзуд. ҳар як цистерна камаш 45 тонна. мефаҳмӣ, камаш 45 тонна. хун ба майнаи Мерган зад. 45 тонна. ин ба гуфтан осон. вай боз аз гиребони Мӯйсафед гирифта фишшос зад. ту хоини Мӯйсафедро паррондан лозим, дар ҷоят паррондан лозим. Мерган Савич, ин гапҳоро алҳол мон. гуфтам ку фоида надорад. агар зинда монем, ӯро ба дасти органҳои дахлдор месупорем. онҳо зуд тилро аз хамир ҷудо карда мегиранд. акнун ба гапи ман гӯш кун. мо аз ду сар то субҳ ба деҳаи Зелония расида аз байни силсилаи немисҳо гузашта наметавонем. Мӯйсафед мегӯяд ки баъди 5-6 километр масофа ҷӯворизори азиме аст. масоҳаташ 10-12 гектар. чашмае ҳам доштааст. мегӯяд ки баландии ҷӯвори 2-3 метр. дар он ҷо аз чашми душман пинҳон шудан мумкин. ана бинобар ин ду таклиф ба миён омад. якум, суръатро тезонда то субҳ ба хатти пеш расидан ва зада аз он гузаштан. дуюмаш, рӯзона дар ҷӯворизор паноҳ бурда гирду атрофро аз назар гузаронда ва ҷои гусастаи силсилаи немисҳоро ёфта номаълум аз он ҷо гузаштан. ту ба ин чӣ мегӯӣ? Мерган гӯё саволи Барчукро нашунида бошад, боз ба қаравули амбори нафти МТС муроҷиат намуд. дар амбори нафт чанд цистерна аст ва онҳо чӣ қадар сӯзишворӣ доранд? 5 цистерна. дутоаш холӣ, якташ то ним солярка, якташ аз нисфдаке зиёдтар керосин дорад ва якташ пур аз бензин. худи амбор дар куҷо? дар канораи шимолии деҳа. аз хонаи охирини деҳа чӣ қадар дур? 200-300 метр. дар деҳа чӣ қадар немис аст? онҳо бо 12 мошин ва 5 мототсикл ба деҳа зада даромаданд. мототсиклҳо пешопеш ва мошинҳо аз қафо. хайр, дар ҳар мошин 20 нафарӣ бошанд, 120 ва дар мототсиклҳо 15 нафар, ҷамъулҷамъ 135. қувваи мо намерасидагӣ бар ин. Мерган андаке фикр карда истоду боз бо қатъият идома дод. ман тарафдори фикри дуюм. ин қадар сӯзишвориро ба дасти немисҳо монда рафтан ҷиноят. фикри ман чунин аст. ман бо як даста солдатҳо расо дар соати 1 шаб ба амбори нафт оташ мезанам. табиист ки немисҳо сӯхторро дида ба сӯи он медаванд. ана аз ин истифода карда колонияи асосӣ аз канораи ҷанубии деҳа гузашта ба қисмҳои худамон мепайвандад. агар оташ зада натавонӣ чӣ? метавонам. худамро оташ зада ба даруни бензин ҳаво медиҳам, аммо намемонам ки он ба дасти немисҳо афтад. хайр, то субҳ ба ҷӯворизор расидан лозим. Барчук боз ба ҳаракат фармон дод. батальон ба ҳамон низому ҳамон тартиб ба пеш мерафт. солдатҳо ки шикамро аз гандуми нимдумбул пур карда буданд, акнун бардамона қадам мепартофтанд. Кравцов аз кисааш як мушт гандум бароварда ба Мерган дароз кард. гиред, рафиқ лейтенанти калон. Мерган аз нисф зиёди гандумро ба даҳон андохта хоидан гирифт.
خوابی پهلوانی داشته ای میرگان سلیمویچ، گفت برچوک و تبسم کنان با انگشت ساعتش را زده زم نمود. 3 ساعت شد. گرد و اطراف را یک از نظر گذراندن لازم. موی سفید میگوید که وای به پهلویش که در آنجا موی سفید افسران میشکین و مارتینوف سترشنه ایسایف و کرافسوف و بزرگخان می نشستند اشاره نمود. در کناره شرقی جواریزار تپه‌ای هست که از بالای آن دهه زیلیان و گرد و اطراف آن را نقص مشاهده کردن ممکن. خوشمنتا یا گفت میرگان تسمه‌اش را به میان بسته و از جای برخستنی شده، اما ایسایف به کتفش دست مانده از عزمش باز داشت. اول ناشتا کردن لازم، گفت او به نزد میرگان 2 پارچه نان خاک سیاه و 1 دکچه آب مانده. میرگان نان را خورده از بالایش آب نوشید. آب امروزه تازه و خنک بود، چون آب چشمساران کوهستان. اگر سیر نشده باشی ناشتا در بالای سرت، گفت با تبسم برچوک و دست دراز کرده 1 سوته جواری را کنده و پیش میرگان پرتافت و با سرش اشاره کرده زم نمود. ما همه‌مان با این ناشتا کردیم. انا بین سترشینه چخیل تو را دوست می داشته است. خیر رفتیم، گفت میرگان شوخی کماندیرش را صرف نظر کرده. برچوک پسری موی سفید را به دست 2 سالدات سپرده تاکید نمود که به وی نغزکک نظاره کنند. بعد همراه میرگان، مارتینوف، کرافسوف، ایسایف و موی سفید به راه درآمدند. نهالهای جواری را آهسته و با احتیاط یک طرف کرده به پیش قدم می ماندند. تخمینا بعد نیم ساعت به کنار شرقی جواریزار رسیدند. در اینجا دیدبانان آنها را نگه داشتند. آنها موافق فرمان برچوک از جواریزار نبرآمده گرد و اطراف را مشاهده می نمودند. 100-120 متر از جواریزار دورتر در پاشنه تپه 3 درخت عظیمه. از تک آنها 1 جویچه بر این آب برآمده به سوی جواریزار جاری می شد. جواری اطراف جویچه علاوه خصوص زیچ و بلند بود و رنگش هم سبز سیاه چتاب. میرگان و برچوک همراهانشان را با دیدبانان مانده به سوی درختان گوک کشیدن گرفتند. به درختان رسیده چشمه را مشاهده کردند. از بین ریشه های درخت مابین آب جوشیده می برآمد. در سایه درختان نشسته 1 کفی آب نوشیدند. بعد از بین بوته های خاج، موشه و خاری مغیلان به بالای تپه گوک کشیدن گرفتند. گپی موی سفید حق بوده است. از بالای تپه دهه زیلیان نغز نمایان بود. میرگان MTS گرد و اطراف آن و انبار نفت را با دقت نظاره می نمود. حولی MTS خالی بود. در نزد قراولخانه انبار نفت 2 سالدات می نشستند. 1 نفر گرماشکه دهانی می نواخت. 1 ماشین زره پوش هم داشتند. او انا در پهلوی مکتب، در پهلوی بنای 2 قبته بامش تنوکگی، گفت برچوک دوربین را از چشمش گرفته. بله گپی تو حق، زورمان نمی رسد. گپ یک تا، من انبار نفت را آتش می زنم. شمایان از کناره جنوبی ده با هو انا آن سل راه گذاشته می روید. گپت حق است و راست. این در شرایط حاضره یگانه راهی درست است. لیکن به انبار نفت آتش زدنی تو شرط نیه. برای این دیگران هستند. نه من آتش می زنم. من، تکرار نمود میرگان. نه گفتم کو، نه، تمام و سلام. هیچ کس من بر این ساخت تیسترنه ها و چخیل با آنها آتش زدن را نمی داند. آخر من سالهای بسیار دیرکتری MTS بودم. اما در این وقت ماشین سبکروی بالا گشاده از دهه برآمده و چنگ راه را به آسمان برداشته به سوی تپه روان شد. به آنجا نگاه کن، به آنجا، خطاب نمود برچوک. میرگان دوربینش را به سوی ماشین راست کرد. در کرسی پیش شفیار، در کرسی قفا افسر و در پهلویش خانومک. زود از اینجا گریختن لازم، گفت میرگان و قفاناکی غیجده به پشته تپه فرامد و به سوی جواریزار چرخیز گرفت. برچوک نیز این چنین کرد. دیدبانها و همراهانشان از این کاری افسرها سخت حیران بودند. چی شد؟ پرسید لیتنانت مارتینوف گوکشان با آنها نزدیک شده. جیم خواب کنید، نجنبید، به همه فرمان داد میرگان. بعد از 5 دقیقه در پهلوی شمالی تپه ماشین سبکروی پیدا شد. وی پهلوی مدوری تپه را چرخ زده گذشته در تک درختان باز ایستاد. افیسر به شفیار با دستش به سوی جواریزار اشاره نمود و بعد پلش پلتک را به زمین گسترده و به بالای آن شینلش را پرتافته به سوی خانومک نیم تعظیمی کرده به نشستن اشاره نمود. خانومک تبسم و نیز نیم تعظیم کرده نشست.
шофёр машинаро ба сӯи ҷуворизор ронд ва 60-70 метр аз ҷанговарони камингирифта дуртар ба даруни ҷуворизор даровард. лейтенант Мартинов, старшина Исаев, сержант Ҷамолхонов, гуфт пичирозанон Мерган ва бо сараш ба сӯи мошина ишора кард. модарашро, ин машка переверзеваку, ғурунгоз зад Мӯйсафед ки хазида омада дар паҳлӯи Барчук мехобид. чӣ гуфтӣ? оҳиста пурсид Барчук. машка переверзева, ашаддитарин фоҳишаи деҳаи зилёная. дар ин вақт офитсер ҷомадонашро кушода ба болои плашпалатка коғазпечҳоро чидан гирифт. маълум буд ки хонумчаашро зиёфат карда бо ӯ хилват ҷустанист. ана бинобар ин шофёрро бо мошинаш ба даруни ҷуворизор фиристод, то ки ба назари ғайр нанамояд. старшина Исаев баргашту оҳиста ба паҳлӯи рости Мерган дароз кашид. Мерган бо қирраи чашм ба ӯ назар афканд. Исаев бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. дасташро баста ва ба даҳонаш пилоткашро тиқонда мондем. ба амри шумо мунтазир. бигузор алҳол дар ҳамон ҷо бошад. инашро ҳам ки гирифтем, баъд мебиёрем. афсари немис баъди қадаҳи сеюм китфони хонумакашро молидан гирифт, баъд аз қадаҳи чорум дасташро ба бағалаш андохт ва баъд аз қадаҳи панҷум ӯро ба замин ғелонд. Кравцов! Мерган бо чашмаш ба сӯи афсар ва хонумакаш ишора намуд. ҳарду аз байни алафи ғулӣ ба пеш мехазиданд. офтоб гоҳ-гоҳ ба дами ханҷар ки онро Мерган дар байни дандонҳояш фишурда буд бархӯрда, лаҳзаи кӯтоҳакак барқ мезад. дар аввал Мерган пешопеш мехазид, баъд баробар шуданд. баъд Кравцов пеш гузашт. вай ҷавон буд, чаққонтар буд. соние аз чашми нозирон ғайб заданд. баъд ногоҳ ҳарду аз ҷой хеста ба пеш хез заданд. Кравцов бо 3-4 ҷаҳиш ба афсари немис расида ва аз қафо аз гиребонаш гирифта озод боло бардошту бо ҳаракати чусту чолоки баксёрона ба манаҳаш якто фаровард. немис 3-4 қадам парида рафт. тахтапушташ ба замин расам нарасам, Кравцов боз аз гиребонаш гирифта озод бардошту ба манаҳаш боз якто фаровард. Мерган хонумакро аз дасташ гирифта ба пой рост карду барои дуруст кардани куртааш имкон дод. баъд бо рӯймолаш дасташро ба қафо карда баст. аз кисааш рӯймолчаи чиркинеро бароварда ба даҳонаш тиқонд. баъд ба сӯи ҷуворизор тела дод. хонумча мутаёна ба он сӯй равон шуд. Мерган чун дид ки Кравцов ҳоло ҳам немисро куфта истодааст, бо 3-4 ҷаҳиш худро ба ӯ расонд ва аз дасташ немисро халос карда дасташро ба пуштоб дода баст. баъд ӯро ҳам ба сӯи ҷуворизор тела дод. Кравцов бо остин арақи сару гарданашро пок карда аз паси хонумак ва афсари немис равон шуд. Мерган плашпалатка, ҷомадонча ва дастурхони афсари немисро гундошта гирифта ба сӯи ҷуворизор чорхез гирифт. дар қарибии ҷуворизор ба асирон ва Кравцов расида гирифта онҳоро ба таъҷил водор намуд. шинел, шинел, падарсакҳо! шумо романи гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Нуруллоҳи Абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори 21